क्योंकि इज़ वेरी बिग नेम परमेश वर्मा राइट। सो ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਅਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। फिर मैंने इदा होया कि यार पता नहीं मेरा गाना शूट होएगा कि नहीं होएगा, लाइक 7 मिनट हाँ कि सर कह रहे हैं कि पुत्र होएगा, तेरा गाना होएगा। मैं मतलब यही सोचा, मैं शायद 2-3 बार सर के सामने जाके रोई भी, सर प्लीज़ मेरा हुण गाना कर दो। हुण मतलब होंदा ना कि एक मैंटल स्टेज आ जाती है कि हुण एक बारी फिर सोच लई, बड़े याद आवांगे, रोवांगे नाल तैनू भी रोवांगे। ये सब मैंने बोल दे गई, सो जा, तेरा शूट है, तेरी अक्खा बहुत ज़्यादा स्वेल्ड अप, मतलब स्वेल्ड आनी है, तू अच्छी नहीं दिखेगी। बट मैं नहीं सो पा रही थी, क्योंकि होंदा ना कि अंदर नर्वसनेस अंदर चल रही है कि मैं कितना करांगी की करांगी। उस वक्त मैं इन्हें सब नूं यही कहती गई कि पता नहीं मैं कितना परफॉर्म, मेरा गाना ला दो प्लीज़, मैं देखती होने मैं कितने की कर सकती हाँ की नहीं कर सकती, मैं कितना एक्ट कर सकती हाँ। तो मैं पूरे मतलब अद्धे रस्ते तो मैं अपना गाना ही ऑन लूप चलवा के आई हाँ कि ठीक है तुसीं प्ले करो। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल, किद्दां सारे, खाओ पिओ ते लओ नज़ारे। मैं हाँ जी तुहाडा अपना सजल बब्बर, तुसीं देख रहे हो पंजाब प्लस टीवी ते वेलकम टू द शो इज कॉल्ड सितारियां नाल गलबात। ते अज साडे नाल मौजूद ने एक बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट, मतलब गाना बहुत घैंट है। कुड़ी इन्ने प्यार नाल वार्निंग दे रही है ना, मतलब या तो ब्लॉक ही कर दे, पर कुड़ी ने बहुत प्यार नाल गल की। सो मैं कहना इन्नी प्यारी आवाज़ सुन के आगे दिख नहीं रहा कोई कंपटीशन। नाइकरा ने कर दी बात, आगे मेरी शायरी हुई खराब। ओह ये अनु मलिक शायरी थी। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਦਾ, थैंक यू, बहुत अच्छा वेलकम किया तुसी। मैं आपसे देखो बड़ा ना इम्प्रेस हूँ। मतलब लड़कियां ना क्या करती है जनरली, बंदे को ब्लॉक कर देंगे या किसी और को डेट कर देंगी। कुड़ी प्यार प्यार से, तू हमें रुलाएगा हम तुझे रुलाएंगे, इतने प्यार से कौन करता है। बस ऐसे ही मैं कर सकती हूँ आई गेस, इसलिए मैंने गा दिया। गा के मुझे कहते हैं, अपने भाइयों को बुलाते हैं, भैया ये ना बंदा तंग कर रहा है, कटापा छेड़ रहा था मेरे को। कटापा जब आगे से कभी भी कुछ ऐसा हो ना, बब्बर देखो आपका दोस्त है, आपका कोई टेंशन नहीं, कटापा ठीक है श्योर, आगे से मैं आपको कॉल कर दिया करूंगी। पर देखो वो परमेश्वर में वो फिर है ना ब्रो कोड आ जाता है, ठीक है। फिर हम उसको सपोर्ट ना करते भाई को। ठीक है। तो जो ये मतलब बेसिकली गाना है, इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो मैं सुन चुका हूँ, ठीक है। आई वांट कि जो व्यूअर्स हैं वो भी जानने कि इसके पीछे क्या स्टोरी है, नाइकरा के पीछे। पहले तो नाइकरा का कॉम्बिनेशन जो है वो कैसे है? वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सिंगर बनूंगी, है ना। तो बचपन से मेरे को थोड़ा बहुत ऐसी, बस जैसे बच्चे होते हैं ना, स्कूल में टीचर ने खड़ा किया चलो गाना सुनाओ, मैं वैसे गा देती थी, तो क्लास भी अप्रिशिएट करती थी। तो थोड़ा बहुत मुझे लगता था कि मैं गा सकती हूँ, है ना। तो उसके बाद ऐसे स्टेज शोज़ पे गाते मतलब फिर भी मन में ये कभी नहीं आया कि मैं इतने मतलब यहाँ पे आके गाना वगैरह रिलीज़ करवाऊंगी ये सब। तो यही था कि बस पढ़ाकू थी, पढ़ती रहती, बुक वॉर्म एंड ऑल जो भी है पढ़ना, और इंजीनियर बनना है मुझे। मैं ये सोचती थी कि मुझे इंजीनियर बनना है। तो वही फिर एक मिनट बाद बताओ, आप इंजीनियरिंग में लड़के वैसे ही बहुत होते हैं, है ना, 100 पे 1 लड़कियाँ, मतलब रेशो बहुत ज़्यादा है। तो इंडस्ट्री में क्यों आए, यहाँ पे कॉम्पिटिशन बढ़ नहीं गया आपका? नहीं, इसलिए तो ना ही। अच्छा इसलिए नहीं आई। तो बस वही है कि इंजीनियर बनी मैं, जॉब भी की मैंने। उस दौरान भी मैंने मतलब स्टेज शोज़ किए यूनिवर्सिटी में, मैं जब गाती थी थोड़ा बहुत। तो वही अप्रिसिएशन मिलती है ना जब आपको अंदर जैसे लगता है यार मैं बन सकती हूँ सिंगर, इतना लोग तो मुझे बोल रहे हैं। तो वही फिर मैं कोलकाता चली गई जॉब करने। वहाँ जॉब की 2 साल, वहाँ पे भी मैंने कंपनी में परफॉर्म किया। 1-2 कैफ़ेज़ में भी मैं अपनी खुशी के लिए ऐसे गा लेती थी, हाँ जी। तो फिर उस दौरान मैंने फेसबुक पेज बनाया, तो वहाँ से नाइकरा नाम आया। वैसे मेरा नाम नाइकरा नहीं है, मेरा ओरिजिनल नेम नवदीप है, ये मेरा आर्टिस्ट नेम है। तो नाइकरा की फुल फॉर्म क्या है? फैमिली नेम है, मुझे पता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एन से जैसे NA है, दैट्स नवदीप मेरा नेम, और मेरी सिस्टर का नेम नवनीत। फिर उसके बाद आता है IQ, दैट्स माई फादर्स नेम इकबाल। R से मेरी मम्मा का नाम रविंदर, एंड A से मेरे भाई का नाम अर्शदीप। सो इट्स लाइक नाइकरा। IQ, यहाँ भी पढ़ाई देख रहे हो आप। मतलब कतई पढ़ाई के ऊपर लड़कियां हैं ना, ऐसे आप देखो, आपके चक्कर में ना हमारा नुकसान होता है। 99 नंबर लेकर आप पास हो जाते हैं, यहाँ 34-35 वालों गालियां पड़ती हैं। थोड़ा एवरेज पे आओ, 70, 80, 60, 65 पे। इंजीनियरिंग नौकरी तो वही करनी है। समझो यार, ऐसे खराब हो जाता है। सो बस वहीं से नाइकरा आया। और मेरा जब वो फेसबुक पेज बना तो वहाँ पे मुझे ऐसे ही जैसे होता है मैसेजेस आते हैं आपको,
तो वहीं पे मुझे हनी सरा एक लाइक राइट नाउ इज़ लाइक काइंड ऑफ ब्रदर टू मी। सो उन्होंने उस वक्त मुझे मैसेज किया कि मतलब वो चाहते हैं कि मेरा थोड़ा काम ऐसे देखे मैनेज, क्योंकि होता है ना वो मैनेज करने का दौर तो तब से चलता आ रहा है। सो बस वही फिर उन्होंने बोला कि मैं आप दौर की बात तो ऐसे कर रहे हो, आप सन 1947 से गाते आ रहे हो। मतलब ये कुछ ये 10 ईयर्स में ये सब स्टार्ट हुआ है ना, पर मेरा तो 4 ईयर्स पहले का ही है। तो अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ आप यंग नहीं हो, आप यंग हो भाई, बिल्कुल स्मार्ट, बहुत ब्यूटीफुल है ये। देखो आप जरा गौर इन पे कैमरा कीजिए, बहुत खूबसूरत है ये। फिर वहाँ से उनका मैसेज आया कि ऐसे हमने काम करना है आपके साथ। ठीक है। तो फिर उनके साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया थोड़े बहुत। जैसे होता है कि उन्होंने फ़्लाइट, मतलब उस वक्त ऐसा होता था मैं पेरेंट्स से छुप के ऐसे, उन्होंने मेरी फ़्लाइट बुक करनी है ना, तो मैंने मोहाली आके डबिंग करना और ये सब छोटे काम, छोटे प्रोजेक्ट्स ऐसे ही, मतलब कुछ रिलीज़ नहीं हुआ था, बस ऐसे ही छोटे प्रोजेक्ट्स हम करते थे कि रिलीज़ करेंगे। तो उनके कनेक्शन उमेश सर के साथ, उमेश कर्मावाला जी के साथ थे। तो उन्होंने फिर सोचा कि मतलब मेरा काम वहाँ पे इतना अच्छे से नहीं हो सकता जितना उमेश सर के साथ अच्छे से हो सकता था, क्योंकि इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड है ना, तो हमेशा अच्छा दोस्त एक अच्छा ही सोचता है तुम्हारे लिए। तो बस वही फिर उन्होंने मुझे साइन करवाया, उमेश सर के पास भेजा, मतलब साइन तो अभी नहीं। तो मैंने जाके 15-16 सॉन्ग सर के सामने गाए, तब जाके शायद सर को लगा होगा कि ठीक है हम इसे थोड़ा बहुत साइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ा टाइम लो, 3-4 दिन लो, जैसे सोचो, प्रॉपर सोचो, बात करो जिससे करनी है, फिर मुझे हाँ करना। तो बस उसके बाद फिर मैंने सर की प्रोफाइल देखी, जो भी है, जो इनके प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ मैंने देखा। और वैसे भी लाइक इतने बड़े उस वक्त नाम था, निंजा सर उनको मैनेज कर रहे थे, और जो भी उमेश सर का भी नाम बहुत ज़्यादा था तब। तो बस अभी भी मतलब अभी भी है, मैं अब तो तब की बात कर रही हूँ। तो बस फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो तब भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे को ये स्टेप भी लेना पड़ जाएगा कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ जाएगी। दैट वाज काइंड ऑफ अ थिंग। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये जॉब नहीं आप कर सकते। तो वो मेरे लिए एक बड़ा, सबसे बड़ा वो था, क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं कि इंजीनियरिंग तुमने की है, तुम्हारा पैकेज हाथ में आ रहा है, तुम कैसे छोड़ सकते हो उस चीज़ को। तो वही चीज़ थोड़ी मनाने में हुई थोड़ी। बट यू मैनेज इट। या समहाउ आई मैनेज्ड इट एंड आई जस्ट केम मतलब ਜਿਹੜਾ Song ਹੈ, Song ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ ਪਾਜੀ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਐਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਆ ਮੇਰਾ। नहीं ऐसा कुछ नहीं, पर एक्चुअली वो तो मेरा फर्स्ट शूट था, तो मैं तो ऑलरेडी शूट में बहुत ज़्यादा नर्वस थी। सो इदा ही बस मैनू तो शूट विच मैं ये भी नहीं सोच पा रही थी कि मैं कितना दे एक्सप्रैशन की करना है, क्योंकि मैं सच्ची बहुत ज़्यादा नर्वस थी। क्योंकि इज़ वेरी बिग नेम परमेश वर्मा, राइट। सो होंदा ही है कि तुहानू इदा, क्योंकि साडे तो अगर कोई ज़्यादा कोई काम जिन्हें किया होया है, जो इस इंडस्ट्री च है, सानू होंदा कि वो सानू जज करेगा, क्योंकि साडे कोल इन्ना अजे है नहीं देण नू, है ना, किसी चीज़ ਲਈ, मतलब कुछ मेरी एक्टिंग भी शायद मैनू लगता इन्नी ज़्यादा वधिया मैं नहीं कर सकती, क्योंकि अंदर एक मैंटल वो होंदा है कि आपां जूनीयर हाँ, असीं पता नहीं किद्दां काम करांगे, है ना। सो ये थोड़ा नर्वसनेस मेरे दिमाग च बहुत ज़्यादा सी, तो इसलिए मैं ये सब नहीं सोच रही थी कि अगर मैं इहदी जगह इद्दां करांगी उद्दां करांगी। सो बस आई वाज जस्ट लाइक कि मेरे तो किसी तरह ये शॉट अच्छी तरह हो जाए बस। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਪਰਫਾਰਮ ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਵੈਲ। ਉਹ ਯੂਰ ਆਨ ਜਿਹੜਾ ਫਨੀ ਮੋਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ Song ਨੂੰ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਂਕਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਪਤਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਫੈਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਿੰਕੂ ਟਾਇਰਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਰੀਲ ਦੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਗੇੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲੂਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇੜੀ ਲਾਓਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੂਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੇੜੀ ਲਾਓਗੇ? ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਤੇ ਜਾਏ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਾਈਕ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਸਭ ਥੱਲੇ ਪੈਂਚਰ ਲਾਈ ਜਾਊ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫੈਨ ਲਵ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ। ਯੂ ਮਸਟ ਐਡਮਾਇਰ ਹਿਮ, ਟਿੰਕੂ ਟਾਇਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਟਿੰਕੂ ਤਿਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਰੁਲਾਉਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੋਜਪੁਰੀ ਚ ਗਾ ਦਿਓ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਗਾ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਪੁਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ। ठीक है। दिल के जख्म ना किसी को दिखाऊंगी, धीरे धीरे करके मैं तुझे भूल जाऊंगी, मुझसे दूर जाके अगर तेरी खुशी है, कसम मुझे खुदा की मैं सो जाऊंगी। नहीं, एक बार फिर सोच लेना, बड़ी याद आऊंगी, रोऊंगी साथ तुझे भी रुलाऊंगी। ਇਹ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਯੂ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲਜਾਨ, ਇਹ ਦਿਲਜਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰੈਂਡ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲਜਾਨ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਝੂਠਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਦੱਸੋ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਉਮੇਸ਼ ਭਾਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਿਲਜਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਝੂਠਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਸਟਾ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮੀਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਰਮੀਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ, ਸੋ ਸੌਰੀ। ਕਤਈ ਨਾ ਕਰਦੀ, shaadi.com पे ढूंढो, ठीक है ना। और ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ। shaadi.com पे ਮੁੰਡਾ ਪਾ ਦਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ Song ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ Song ਪਲਾਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵਾਟਸ ਦ ਸਟੋਰੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ। ਓਕੇ Song ਵੈਸੇ 2 ਇਅਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਡਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ Song ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ 11 to 12 songs ਆਲਰੇਡੀ ਡਬਡ ਸੀ, ਸੋ ਉਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ Song ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਗੇੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਗੇੜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਗਾਣਾ ਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ Song ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਊ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਊ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੋਈ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਸਰ ਲੇਬਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਲੇਬਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ। ਤੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ ਹੈਪੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਗਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਖੁਦ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰ ਨੇ ਬੈਠੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਆਪਾਂ ਲਈਏ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਤੇ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੇਸ਼ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਸਾਈਨਡ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਬੱਬਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਬੱਬਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਅਗਰ ਕੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੋਚਣਗੇ ਮਤਲਬ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਈਸ ਕਵਰ, ਮੈਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੌਰੀ ਸਰ। ਸੋ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਫੀਚਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਰੈਕਰਡਸ ਦੇ ਲੇਬਲ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਜਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦ ਪਰਮੀਸ਼ ਸਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਟ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਔਰ ਇਹ ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੂ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੂਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹੀ 7-8 ਮੰਥਸ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਈਕ 7-8 ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ 2-3 ਵਾਰ ਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈ ਵੀ, ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮੀਸ਼ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਨ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੀਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਸ਼ੌਕਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰਸੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸੀ ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ੂਟ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਸਟਿਊਮਸ ਐਂਡ ਆਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਐਂਡ ਦੈਟ ਟੂ ਦਿੱਲੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੀਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਡੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਗੈਪ
मतलब पै गया। सो आई वाज लाइक कि सर ठीक है करो शूट हुण करो, मतलब कल अगर कहता तो हुण कल ही शूट मतलब किसी तरह करो, होना चाहिए सीरियसली। नायिका ने कहता तो होना चाहिए नहीं इतना नहीं, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮੇਸ਼ ਸਰੀਆਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਬਸ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਦੀ। ਸੋ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਆਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹਸਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾਓ ਇਹ ਕਰਾਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਉਸੇ ਰਾਤ ਸਰ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਾਸਟਿਊਮ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਿਟਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਔਨ ਸੈਟ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਟੇਲਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਟਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸਲ ਚ ਪਰਮੀਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, हाँ कि रमेश नहीं आया। that time I was like I came into that reality कि ठीक है चलो ਹੁਣ ਸ਼ੂਟ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਦ ਮੂਰਤ ਸ਼ਾਟ ਜਦ ਹੋ ਗਿਆ so I was like ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ? ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਸੋ ਜਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੂਟ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੈਲਡ ਆਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਂਗੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਰਵਸਨੈਸ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗਈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮ, ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹੋਣੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਹੀ ਔਨ ਲੂਪ ਚਲਵਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੋਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਰੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਲਿਟਰਲੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੂਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਪਰਮੇਸ਼ ਸਰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਵਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੀਨ ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 ਟਾਈਮਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਇਕਰਾ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ 15 ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਟ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਨੇ ਕਮ ਸੇ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹਿੰਦੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਲੰਘਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਟਾਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪੱਚੀ ਸੋ ਉਹੀ ਸ਼ਾਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਮੇਸ਼ ਸਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਰਵਸ ਨਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੇਕ ਅ ਡੀਪ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਜਸਟ ਦੈਨ ਡੂ ਦੈਟ। ਬਸ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 15 ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਦੈਟ ਸੈਂਸ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਐਕਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ दैट हेल्प मी अ लॉट। अच्छा जाते जाते आपका गाना एक बार। दिल दे जख्म ना किसे नू दिखाऊंगी, हौली हौली करके मैं तेनू भुल जाऊंगी, मेरे तो अख होके तेरी खुशी जे, सौ मैनू तेरी मैं गल ना वधाऊंगी, जदों मेरे वांगू तू भी हंजू पीते, जाग जाग रात नू दिन काले कीते, पछतावा होना है मुख तिथों मोड़ जावांगे, एक बारी फिर सोच लई बड़े याद आवांगे, रोवांगे नाल तैनू भी रुवावांगे, एक बारी फिर सोच लई बड़े याद आवांगे, रोवांगे नाल तैनू भी रुवावांगे। क्या थैंक यू मतलब तालियां जी तालियां, जोर से तालियां। धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स फॉर कमिंग टू द शो। द शो इज कॉल्ड सितारियां नाल गलबात। मैं हाँ सजल बब्बर, शी इज नाइकरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सत श्री अकाल।